dziękczynienie. Chwała Bogu, który jest. Chwała Bogu, który był i który przychodzi. Jezu Chryste, skalo ocalenia. Jezu Chryste, skalo ocalenia. W Tobie nasza nadzieja. Ojcze z niebios i Stworzycielu, wszechmocny, święty i niepojęty, bądź uwielbiony. Amen. Chwała, moc i dziękczynienie. Chwała Bogu, który jest. Chwała Bogu, który był i który przychodzi. Jezu Chryste, skalo ocalenia. Jezu Chryste, skalo ocalenia. W Tobie nasza nadzieja. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pan z wami. I z duchem Twoim. Мои дорогие, сегодня в Костеле вспоминаем святого Бернарда, апата и доктора Костела. Про заступництва этого отданного слуги Костела, які все свое життя присвятил своей супольности монаской, где был апатом, так само имел великий уплыв на дзеі гісторыю Касцёла. Праз яго будзем узносіць наши молитвы и просьбы да милосерднага и добрага Бога. Гэтую святую імшу будем цэлебраваць у наступных інтэнцыях. Адзін са святароў моліцца ў інтэнцыі падзякі за пражытыя гады, 92 гады дорняк Паліны, таксама падзякі за пражытыя гады ксяндза Яна Пузыны і падзяку за пражытыя гады спадарыні Ганны Пешко, нашай арганісткі, якую мы сёння таксама віншуем. Просячы аб патрэбныя ласкі, апеку Божую, Божае благаслаўленне і патрэбнае святло Духа Святога на жыццёвых шляхах, каб гэтыя шляхі заўсёды крочылі проста да неба. Другі святар моліцца ў інтэнцыі памерлага Рышарда Асінскага ў 30-й дзень пасля яго смерці. Будем прасіць міласэрнага Бога, каб дараваў грахі, правіны, людскую слабасць і дазволіў увайсці ў валадарства збаўленых для памерлых. Uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni, abyśmy mogli godnie uczestniczyć w tej najświętszej ofierze. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracie i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracie i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Módlmy się.
Boże, Ty sprawił, że święty Bernard Topat, przyjęty gorliwością Twoją chwałę, plonął jak ogień oświecał Twój Kościół. Spraw przez Jego wstawiennictwo, abyśmy napełnieni tym samym duchem postępowali jak dzieci światłości. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Читання книги мудрості Сіраха. Хто боїться Пана, буде робити добро, а хто тримається закону, здобуде мудрость. Як маті яна вийде насустрач йому, і як молодая жонка прийме його. Накормить його хлібом розважності і водою мудрості напоїть його. І он опопреться на її, і не согнеться, довіриться їй, і не звідає сорому. Яна узвисить його понад ближніми його, і на сході відкриє йому вусни. І он знойде радості вінок веселості, і отримає у спадчину вічне ім'я. Гэта Слово Божие. Naucz mnie, Panie, mądrych ustaw swoich. Naucz mnie, Panie, mądrych ustaw Twoich. Jak zachowa młodzieniec drogę swą w czystości, przestrzegając słów Twoich, z całego swego serca szukam Ciebie. Nie daj mi zboczyć od Twoich przykazań. Naucz mnie, Panie, mądrych ustaw Twoich. W sercu swoim przechowuję Twe słowa, aby przeciw Tobie nie zgrzeszyć. Błogosławiony jesteś, o Panie, naucz mnie swoich ustaw. Naucz mnie, Panie, mądrych ustaw Twoich. Opowiadam swoimi wargami wszystkie wyroki ust Twoich. Więcej się cieszę z drogi wskazanej przez Twe upomnienia, niż wszelkiego bogactwa. Naucz mnie, Panie, mądrych ustaw Twoich. Alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja. Wytrwajcie w mojej miłości. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten przynosi owoc obfity. Alleluja, alleluja, alleluja. Pan z Wami. Z duchem Czytanie Świętego Ewangelii powodle Jana. Chwała Tobie, Panie. У той час Єзус уздняв в очі своє до неба і молився такими словами. «Ойче святий, не тільки за їх прошу я, але й за тих, хто повірить у мене поводле слова їх. Каб усе були одно, як Ти, Ойче, во мне, і я у Тебе. Каб і яны былі ў нас, каб повірив свет, що Ти послав мене, і славу, якую Ти дав мне, я дав їм, каб былі одно, як і ми одно. Я у їх,
а ты ўва мне. Каб былі з'яднаныя ў адно, каб свет пазнаў, што ты паслаў мяне і палюбіў іх, як палюбіў мяне. Ойча, хачу, каб тыя, каго ты даў мне, былі са мною там, дзе я, каб бачылі славу маю, якую ты даў мне, бо палюбіў мяне перад заснаваннем свету. Ойча справядлівы, свет цябе не пазнаў, а я пазнаў цябе, і гэтыя пазналі, што ты паслаў мяне. Я абвясціў ім імя тваё, і абвяшчаць буду, каб любоў, якую ты палюбіў мяне, у іх была, а я ў іх. Гэта слова Пана. Хвала табе, Христу. Сядзем на хвілінку. Дарагія браты і сёстры, сённяшняе першае чытанне з кнігі «Мудрасці Сираха» кажа: «Хто баіцца Пана, будзе рабіць дабро, хто трымаецца закону, здабудзе мудрасць». А у рэфрэне псальму мы паўтаралі: «Навучы мяне, Пане, тваім пастановам». Святое Пісанне гаворыць: хто баіцца Бога, будзе рабіць дабро, хто трымаецца закону, здабудзе мудрасць. Дарагія браты і сёстры, Слово Божае вельмі выразна падкрэслівае, што мудрасць, чалавечая мудрасць знаходзіцца ў Божым законе, у Божым слове, у Божых наказах, у Божых запаветах. І паверыць у гэта значыць аказацца чалавекам мудрым. Але гэта не так проста насамрэч, таму што сённяшні свет, сучасны свет прапануе зусім іншую мадэль. Сёння чалавека вучаць давяраць толькі і выключна самому сабе і паверыць, што ёсць хтосьці разумнейшы, мудрэйшы, часам становіцца вельмі складана. Тым больш, што можна пачуць розныя галасы, што ў сённяшнім свеце Слова Божае, яно не актуальнае, яно састарэла, яно не адпавядае духу таго часу, у якім мы жывем, таму што, як гаворыцца, ўсё змянілася, ўсё не такое, гэта даўней было так. Але, мае дарагія, гэта не зусім так, таму што Божыя наказы, яны заўсёды маюць гэтую рысу універсальнасці. Не ведаю, што павінна змяніцца ў гэтым свеце, каб сказаць, што забіваць гэта добра. Не ведаю, што павінна змяніцца ў свеце, каб не трэба было шанаваць бацькоў сваіх. Не ведаю, што павінна змяніцца ў свеце, каб не трэба было любіць бліжняга свайго, каб можна было да яго варожа адносіцца. Не ведаю, што павінна змяніцца ў свеце, каб можна было узвышаць сябе над другім чалавекам. Больш таго, калі мы зазірнём у гісторыю, чалавецтва ўжо гэтыя этапы праходзіла у вельмі такіх жорсткіх формах, правда, валадарання аднаго чалавека над другім, і адмовілася ад гэтай рэчаіснасці. Мае дарагія, вельмі часта гэтая думка аб неактуальнасці Божага Слова, яна нараджаецца менавіта з такога павярхоўнага разумення Евангелія, альбо больш таго, з неведання Евангелія. Я памятаю, была такая гісторыя ў маім жыцці. На пачатку святарства ксёндз-біскуп скіраваў мяне тады на вучобу у каталіцкі універсітэт у Любліне. Я ведаў, запрасілі да курыі, каб уручыць дэкрэт. Я ведаў, што паеду некуды вучыцца, не ведаў толькі куды. І ксёндз-біскуп з усмешкай на твары, такі радасны, кажа: і паедзеш ты вучыцца ў Люблін і будзеш ты вывучаць там філасофію. Думаю, што я там буду вывучаць? Філасофію, да? Боже мой, якая філасофія? Навошта мне гэта ўсё?
Ну, але так і было. Ну, я ўжо ехаў адтуль не такі радасны, бо не ведаў, што гэта яшчэ такое па дарозе. Таксама з адным святаром заехалі яшчэ на одну плебанію, і адзін ксёндз такі паглядзеў, кажа: философия, она убьет в тебе веру. Я думаю, што ён мне кажа? А потым, калі я пачаў вывучаць, я зразумеў, што менавіта так, калі чалавек вельмі паверхнасна глядзіць на якіясьці справы і стараецца кіравацца сваім розумам, насамрэч гэта можа весці яго да такога пераканання, ну, што вера не патрэбная, не актуальная. Аднак я не згаджуся з тым святаром, таму што дакладнае, глыбокае студыяванне філасофіі ўсё ж такі вядзе да глыбокай веры і даверу да Пана Бога. Таму, мае дарагія, прыклад сённяшняга святога Бернарда, які, ну, безмерна давяраў Пану Богу, давяраў яго мудрасці. І доктар касцёла, значны тытул, які маюць нелічныя людзі ў гісторыі хрысціянства, сведчыць пра тое, што насамрэч гэты чалавек быў мудры не сваёй мудрасцю, а Божай. Няхай прыклад яго жыцця таксама дазволіць нам і навучыць нас давяраць Пану Богу, нават у тых Он мова наша сила, аллилуйя, аллилуйя, в ним цава наша. Бог благословляе, святая Цицилія заступаецца са святым Бернардам, каб дапамагала нам праслаўляць Бога спевам. Таксама пані Палін: «О, пані наша, орендовничко на...» Чему дать, Пане, а світлость веку іста, нехму світі вечне.